सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे माने आनंद। मरने ही ते पाईए पूर्ण परमानंद। कौम दी माया नाज हस्ती अमर शहीद भाई मेजर सिंह जी नागो के जिन्हां दी सालाना शहीदी याद अंदर बहुत प्यारियां शख्सियतां शरदा दे फुल भेट करने वास्ते सतगुरु साहब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान हैं। आओ दास दी ते अपनी हाजरी लवाउंदे होए गुरु बख्शी फतेह अर्ज करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 553 साल होए सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी दे प्रकाश पुरब नूं। सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन होआ। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। पर वो किहड़ा हनेरा सी, अगियान का हनेरा साडे हिरदियां अंदरों दूर करने वास्ते सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी ने जिथे जनेऊ की रस्म का खंडन किया ते नाल दसिया कि पंडित जी दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सत वट कि दया की कपाह होवे भाव मनुख दे हिरदे अंदर दया होवे सबर होवे जत सत दा धारनी होवे। यह जनेऊ जी का है तां पांडे कत कि जे इस तरह का जनेऊ है तो पंडित जी मैं पाउण वास्ते तैयार हाँ। पर रिश्तेदार भैन भरा साख संबंधी हैरान सन कि छोटी जी उम्र का बाला श्री गुरु नानक देव महाराज जिन्हों ने एक नवी इनकलाब की लहर पैदा कर दी ते गुरु की संगत उस समय तो सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी के पिछे अजिहे लोग लग गए सन कि ये इनकलाब की गल करने वाले कौन हैं। वो अज तक चलता आ रहा है क्योंकि एक तो असी राज किया है दिलों के उत्ते, भावें साडे बंद बंद कट्टे गए, भावें चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां हेठ दो फाड़ भी होए, पर फिर भी अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु दा शुकराना करते हुए भाई मती दास जी जिन्नी नाम ते आया गए मसकत घाल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। ते दूसरे बन्ने सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने कृपा की कि मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। एक ऐसा पंथ पैदा किया मैल तो रहत वखरा न्यारा पंथ जिन्हें समुचे जगत के अंदर एक नवी लहर पैदा की। जिन्हां ने परोपकार वास्ते सरबत के भले वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज के चरना कमलों के नाल अपने चित्त नूं जोड़ के संसार दे विच अपना जीवन जीविया। पर गुरु की संगत जिथे शहीदां दे सरताज पंचम पातशाह साहब सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज रामसर साहब की पावन धरती ते भगतां दी पावन बाणी गुरुआं दी गुरबाणी नूं एकत्र किया। उत्थे उस समय भी ऐसे लोग आए सन पीलू वर्गे छज्जू वर्गे जिन्हां ने आके कहा कि साडी बाणी भी दर्ज करो। पर जदों सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने उन्हां नूं सुनिया ते कहा कि इह ते कच घरड़ बाणी है, क्योंकि साडे साहब ने सानू दसिया कि भाई नानक कचड़ियां स्यों तोड़ ढूंढ सज्जण संत पक्या। ते इहो जे लोकां दी बदौलत सतगुरु गुरु नानक देव महाराज दी पंजवीं जोत श्री गुरु अर्जन देव महाराज दी शहादत हुई। तत्तियां तवियां ते बिठा के तत्ता रेता सीस विच पवा के अते उबलदी देग दे विच उबालिया गया। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं ते गुरु की संगत श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने आनंदपुर साहब की धरती ते सिख तो सिंह का सफर पूरा करते हुए सिख तो सिंह तक का मुकम्मल रूप बख्शिश करने वास्ते जो सानू खंडे की पौल बख्शिश की ते नाल ही आप पंज प्यारियां पासों अमृत छकिया। वह प्रगटिओ मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला। वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। सर्ब सांझी वालता दा घर सचखंड श्री हरमंदर साहिब। सर्ब सांझी वालता दा उपदेश श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज की पावन बाणी उपदेश चौं वर्ना को सांझा। ते गुरु रामदास महाराज के घर दे 4 दरवाजे, भावें हिंदू आवे ईसाई आवे सिख आवे मुसलमान आवे
ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਪਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਨ, ਜਰਨਲ ਸ਼ਵੇਗ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 38 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੇ ਚਲਾ ਕੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿਨੇ? ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੇ ਕੋਏ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਵੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਬਖਤਰ ਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ, ਤੋਪਾਂ, ਟੈਂਕਾਂ, ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਬਾਜ ਕਰਾ ਰਿਆਂ, ਵੈਰੀ ਮਿੱਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ। 7 ਜੂਨ ਲੰਘੀ, 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੈਲ ਸਿਓ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਇਆ, ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਛੁਪੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਚੋਂ ਘੂਰ ਘੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਐਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਏ ਉਹ ਫੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਤੇ 8 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ। 24 ਘੰਟੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅਖੀਰ ਅਥਰੂ ਗੋਲੇ, ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਰੰਗੀ ਪਈ ਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਵਸਦੀ ਏ। ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬਣ, ਜੋ ਅਣਖ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਏ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੜਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਅਣਖੀ ਏ। ਤੇ ਅਣਖ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ।
ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੜਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਦੰਬੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੁਆ, ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭਾਈ। ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਪੂਰਾ, ਘਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗਣ ਗਾਓ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਡਰਾਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 2.5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜਣ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਤੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਨੋਦ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕੇ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਿਸਨੋ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਭਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਮਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਏ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਏ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੀ ਏ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ 3 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ
बुरा नहीं कोय। प्रणवत नानक तारे सोए। जे पुछिए भगत कबीर जी नूं ते कबीर जी कहंदे कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोय, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। ते जे बाबा फरीद जी नूं बेनती करिए ते ओह कहंदे फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगे, पल्ले सब कुछ पाए। पर यह सब कुछ करने वास्ते गुरु नूं आपां समर्पित करना पवेगा। जदों असीं गुरु दे चरनां दे उत्ते अपना सीस रख दिता, अरदास करांगे कि मेल लहो दयाल, टहे पै द्वारिया, रख ले वो दीन दयाल, भरमत बहुहारिया। फिर गुरु की संगत राज लेना कोई वड्डी गल नहीं है। राज साडा 2 दिनां दा काम है, 4 दिनां दा काम है, पर त्यार पर त्यार जिन्ना चिर असीं गुरु दे बख्शिश कीते होए हुक्म ते पहरा नहीं देंदे कि होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाए, हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सभा विछाए। उन्नी देर कोई प्राप्ति नहीं है। गुरु साहब कृपा करन कि आप ही ये कला वरताउण, सानू सारियां नू अपनी गोद अंदर बिठा के इहो जे हिरदे, इहो जिहा प्यार कि गुर सिखां इको प्यार, गुर मित्तां पुत्तां भाईयां। अज ते गुरु का खालसा विश्व भर दे विच है। जदों पंजाब दे विचों सिख लभदे नहीं सी, उदों सिੱਖੀ खत्म नहीं होई। गुरु की संगत जिन्ने मर्जी ये यतन कर लैण, पर इन्हां इहो जे लोकां नूं लाहनतां पैंदियां रहणगीਆਂ। कल काती राजे कसाई धर्म पंख कर उडरिया। ते जे गल करिए अपने गदारां दी, ते फिर एवें नहीं किसी ने कहा कि रोया रुख कुहाड़े विच वेख दस्ता, टक जड़ां नूं लाया ते अपने ने, बुलबुल रो पई माली हथ वेख सूई, शेख फुल्लां विच पाया ते अपने ने, कलगी वाले दे जिगर दे टोटियां नूं नीहां विच चणवाया ते अपने ने, मुर्दा रो पिया दगे दी वेख दुनिया, लांबू चिखा नूं लाया तां अपने ने। सानू अपनियां ने मारिया है गुरु की संगत। इस करके गुरु साहब कृपा करन, सानू समर्थ गुरु दे चरनां दे नाल जुड़ के इस संसार विच आउण दा जो मुख कारण है, भई प्राप्त मानुख दे होरिया, गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सो आप समुचियां संगतां दा, प्यारियां शख्सियतां दा धन्नवाद। दास दे नाल शहीद परिवार दे विचों साडे बहुत ही प्यार वाले भाई परमजीत सिंह जी बाठ आए ने, भाई मलकीत सिंह जी सरपंच, भाई बलविंदर सिंह जी घुम्मण, साडियां लाडलियां फौजां नरंगाबाद तो अते होर जिन्ने भी शहीद परिवार दे शहीदी फौजां पहुंचियां, सारियां दा धन्नवाद। शहीद परिवार भाई कुलदीप सिंह जी नागो के तना दे बरखुरदार सपुत्र जिहड़े बाबा दीप सिंह जी दे चरनां विच सेवा भी निभाउंदे ने, उन्हां ने खास करके संगतां दे दर्शन करन वास्ते ये सदा पत्र दिता सी। सो सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह।